रोमन कैथोलिक चर्चर सेमानंकर आराधनार गोटे अंश बा सेमानंकर विश्वास मतर गोटे बड़ अंश होछि सेमाने जीशुंकर माता मरियमंक निकटरे प्रार्थना करिथांती। अनेक कैथोलिक लोक माने सेमाने माता मरियमंको सेमाने आराधना करिथांती, प्रार्थना निवेदन करिथांती। जीशुंकर माता मरियमंक निकटरे प्रार्थना करिबा बाइबल भित्तिक अटे कि? बाइबल अनुसारे रोमन कैथोलिक चर्चर विश्वासी माने जो मरियमंक निकटरे प्रार्थना निवेदन करुथांती ताहा ठीक विषय अटे कि? आसंतु आजिर एही भिडियो रे आम्भे माने से विषय आलोचना करिबा। प्रथमरे आम्भे माने देखिबा जे रोमन कैथोलिक चर्च से माने मेरींको ठारे प्रार्थना करिबा विषय रे जीशुंको माता मरियमंको निकटरे प्रार्थना बा निवेदन करिबा विषय रे कोन शिक्षा देइथांती। कैथोलिक चर्चर सेमानंकर डॉक्ट्रिन्स गुड़िको सिद्धांत गुड़िको विश्वास मत गुड़िको जेउथिरे लेखिकी रखी अछंती ताहाको कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च बोली कुहा जाय एवं सही कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च पैराग्राफ नंबर 2679 रे एपरि लिखा जाय, मेरी इज द परफेक्ट ओरेंस, ए फिगर ऑफ द चर्च when we pray to her। तापर से संसार लिखा जाए, we can pray with and to her, the prayer of the church is sustained by the prayer of Mary and united with it in hope। एही कैटेकिज्म रे आपण माने स्पष्ट रूपे देखि पारुथिबे, when we pray to Mary, when we pray with and to Mary, अर्थात एमानकर ऑफिशियल स्टेटमेंट अनुसार आम्भे माने मरियमंक निकटरे निवेदन करि परिबा। सही कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च पैराग्राफ नंबर 969 रे मध्य एपरि लिखा जाए, her manifold intercession continues to bring us the gift of eternal salvation, she is advocate, helper, benefactress and mediatrix। अर्थात ओडिया रे मरियम तांकर बहुविध मध्यस्थता द्वारा आम्भमानंको अनंत परित्राणर उपहार प्रदान करी चाली अछंती। से आम्भमानंकर वकील, साहाय्यकारी, उपकारी और मध्यस्थी महिला। एही कैटेकिज्म स्टेटमेंट अनुसार सही जीशुंको माता मरियम ख्रिस्टियन मानकर से मध्यस्थी अटंती, साहाय्यकारी अटंती एवं से एडवोकेट वकील मध्य अटंती। केवल सेतिकी नुहे, से मध्यस्थी कार्य द्वारा आम्भमानंको अर्थात ख्रिस्टियन मानंको अनंत परित्राणर सही उपहार प्रदान करी आसु अछंती। इंटरनेट रे आपण माने जदि चेक करिवे, catholic.com बोली एक वेबसाइट अछि, सेठारे मध्य कैथोलिक स्कॉलर माने एपरि कहंती जे मरियम से समस्त साधु मानक मध्यरु प्राधान्य अटंती, अर्थात मरियम समस्त ख्रिस्टियन मानकर स्पिरिचुअल मदर, से आत्मिक माता अटंती एवं से परमेश्वरक माता मध्य अटंती एवं से समस्त ख्रिस्टियन मानकर हेवेनली एडवोकेट, स्वर्गीय वकील मध्य अटंती। जेहेतु मरियम परमेश्वरंकर माता तेणुकरी से आम्भमानंक निमंते मध्यस्थीर कार्य करि पारिबे, तेणुकरी आम्भे माने ताहांको निकटरे निवेदन करिबा उचित बोली एही कैथोलिक स्कॉलर माने कहिथांती। आहुरी मध्य कैथोलिक चर्चर विश्वासी माने से माने प्रतिदिन लक्ष लक्ष कैथोलिक विश्वासी माने हेल मेरी प्रेयर बोली से माने प्रार्थना करिथांती। मरियमंको निकटरे से माने एही प्रार्थना करिथांती, हेल मेरी मदर ऑफ गॉड, प्रे फॉर अस सिनर्स नाउ एंड एट द आवर ऑफ आवर डेथ। सही हेल मेरी प्रेयर रो एहा थिला शेष अंश। ओडिया रे ए प्रकार प्रार्थना करा जाए, नमस्ते मारिया, अनुग्रह रे पूर्णा, प्रभु तुम्भरी संगरे अछंती, नारी गणक मध्यरे तुम्बे धन्य एवं धन्य तुम्बर गर्भफल जीशु, जहाँकि लूक लिखित सुसमाचार 1 पर्व 42 पद सहित सह मिलित अटे। किंतु यार जो शेष अंश अछि, ओई परमेश्वरक माता पुण्यमयी मारिया, आम्भे माने पापी आम्भ मानक निमंते वर्तमान और आम्भ मानक मरण समय निवेदन कर, आमेन। यह
ଯୀଶୁଙ୍କ ମାତା ମରିୟମଙ୍କ ନିକଟରେ ସିଧା ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଟେ, ସିଧା ନିବେଦନ ଅଟେ, ଯାହାକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କ୍ୟାଥୋଲିକ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିଥାନ୍ତି। ଅତଏବ ଏହିସବୁ ସେ କ୍ୟାଥୋଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚର ସେମାନଙ୍କର ଡକ୍ଟ୍ରିନାଲ ପ୍ରେୟାର ଏବଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସବୁ, ଯେଉଁ ସବୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ସେମାନେ ମରିୟମଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ନିବେଦନ କରୁଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି, ତାହା ଆଧାରିତ ଅଟେ। ରୋମାନ କ୍ୟାଥୋଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚର ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମତ ଅନୁସାରେ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଦୃଢ଼ ପରମ୍ପରା ଅଟେ। ସେମାନେ ମରିଯାଇଥିବା ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପୁଣି ଯୀଶୁଙ୍କ ମାତା ମରିୟମଙ୍କ ନିକଟରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇବେଲରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯୀଶୁଙ୍କ ମାତା ମରିୟମ କିଏ ଥିଲେ? ମରିୟମ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଲିଲିର ନାଜରିତ ନଗରର ଜଣେ କନ୍ୟା, କୁଆଁରୀ କନ୍ୟା, ଯିଏକି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ନାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧନ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ବାଇବଲରେ ଯେତେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ତଦନୁସାରେ ମରିୟମ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଛା ଯାଇଥିବା, ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ଏକ କୁଆଁରୀ କନ୍ୟା, ଯିଏ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ସଫଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଏକ ନାରୀ ଅଟନ୍ତି। ମରିୟମଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାଇବେଲ ଏତିକି ପ୍ରକାଶ କରେ, ଏତିକି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଅତଏବ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏହା, ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାତା ମରିୟମଙ୍କ ନିକଟରେ, ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ବିଷୟ ଅଟେ କି? ତାହାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା ବାଇବେଲ ଭିତ୍ତିକ ବିଷୟ ଅଟେ କି? ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମରିୟମଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ବାଇବେଲରେ ଯେତେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଅଛି ମରିୟମଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତଦନୁସାରେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ମା ମରିୟମଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା ଏକ ବାଇବେଲ ବିରୋଧ ଅଭ୍ୟାସ ଅଟେ, ଏକ ଅନବିବ୍ଲିକାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଟେ। ମରିୟମଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏକ ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ। ମରିୟମଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କାହିଁକି ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ଏକ ଅନୁଚିତ ବିଷୟ ଅଟେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କ୍ୟାଥୋଲିକ ମାନେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ପଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନେ ମରିୟମଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏକ ବାଇବେଲ ଭିତ୍ତିକ ବିଷୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ସେହି ଦୁଇଟି ପଦକୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ପଦ ଯାକୋବ 5 ପର୍ବର 16 ପଦ, ଅତଏବ ପରସ୍ପର ନିକଟରେ ଆପଣା ଆପଣାର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କର, ପୁଣି ସୁସ୍ଥ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରେ। ରୋମାନ କ୍ୟାଥୋଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅନୁସାରେ ଏହି ଯେଉଁ ପଦ ସେମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଜଗତରେ ବଞ୍ଚି ରହିଥିବା ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ଯଦି ଉତ୍ତର ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସାଧୁମାନେ, ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସାଧୁମାନେ ଆଗରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କେତେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ନଥିବ ବୋଲି ଏମାନେ ଦାବି କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯୀଶୁଙ୍କ ମାତା ମରିୟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଏହି ଜଗତରେ ଥିବା ଧାର୍ମିକ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅପେକ୍ଷା ତାହାଙ୍କଠାରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଅଛି, କାରଣ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ମରିୟମଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାହେଲେ ମରିୟମ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସକାଶୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଭାବେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ନିବେଦନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଯେଉଁ ଲଜିକାଲ କନସେପ୍ଟ ଟୋଟାଲି ଅନବିବ୍ଲିକାଲ ଅଟେ, ବାଇବେଲ ସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ। କାରଣ ମରିୟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ଯାକୋବ ପୁସ୍ତକ 5 ପର୍ବର 16 ପଦ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୃତ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ସେମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ବା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଇବେଲରେ
एपरि कौनसी स्थान मध्य लेखा जाए नाही जे ख्रिस्टियान माने जीवित ख्रिस्टियान माने से माने मृत ख्रिस्टियान मानक निकटरे मृत ख्रिस्टियान साधु मानक निकटरे प्रार्थना करंतु बोली। हाँ, एपरि पदगुड़िक अच्छी जे आम्भे माने बंची थिबा ख्रिस्टीय भाई एवं भौणी मानक निकटरे आमने अनुरोध करि परिबा जे से माने आम्भ मानक निमंते प्रार्थना करि पारिबे। तेणु करी एही जाकुब 5 पर्वर 16 पद को लॉजिकली से रूपे व्याख्या करिबा एक भूल शिक्षा अटे। एवं आउ एक विषय एठारे मध्य जगतरे बंची थिबा धार्मिक मानक निकटरे प्रार्थना करिबा विषय कुहा जाए नाही, बरं आम्भमानंकर प्रार्थना अनुरोध सेमानंकु जणाइले आम्भमानंक निमंते सेमाने प्रार्थना करि पारिबे, ना कि आम्भेमाने सेमानंक निकटरे प्रार्थना करि पारिबा। सेमानंकर आउ एक पद जाहाकु व्यवहार करी मेरी को प्रार्थना करिबा बा मृत साधु मानक निकटरे प्रार्थना करिबा उचित बोली कही थांती, ताहा होची प्रकाशित वाक्य 5 पर्वर 8 पद। सेठारे एपरि लेखा जाए, से पुस्तक नियंते सेही 4 प्राणी और 24 प्राचीन मेष शावकों सम्मुखरे उबुड़ होई पड़िले। सेमानंक प्रत्येकर हस्तरे वीणा और साधु मानक प्रार्थना स्वरूप धूपरे परिपूर्ण सुवर्ण पात्र थिला। ध्यानर सहित देखंतु साधु मानक प्रार्थना स्वरूप एही शब्दांश को से माने एक अन्य प्रकार व्याख्या करी कही थांती जे सेठारे जो साधु माने अछंती से माने प्रार्थना मध्य करि पारिबे एवं तेणु करी सेही साधु मानक निकटरे मृत साधु मानक निकटरे प्रार्थना करि पारिबा। एही रोमान कैथोलिक चर्चर विश्वास अनुसार साधु माने मृत्यु परे जो माने स्वर्गरे अछंती से माने जीशु ख्रीष्ट जे कि मेष शावक सेही मेष शावकों सम्मुखरे जगतरे थिबा ख्रीष्ट विश्वासी मानकर प्रार्थना नेउछंती। अर्थात एही साधु माने जगतर विश्वासी मानकर प्रार्थना सुनी पारुछंती एवं एमानंको विश्वास मत अनुसार से माने मध्यस्थीर कार्य मध्य करुअछंती। तेणु करी आम्भे माने सेही मृत साधु मानक निकटरे प्रार्थना करि पारिबा। सेही मृत जीशुको माता मरियमको निकटरे प्रार्थना करि पारिबा। मोर प्रिय माने एही पद को 5 पर्व 8 पद को जदि आम्भे माने ध्यान सहकारे देखिबा, कोण एठारे जो ख्रीष्टीय साधु माने मृत्युवरण करी वर्तमान स्वर्गरे अछंती से मानक निकटरे किंबा जीशुको माता मरियम जे कि मृत्युवरण करी वर्तमान स्वर्गरे अछंती परमेश्वरंकर उपस्थिति रे ताहांको निकटको सेमानंकर निकटको प्रार्थना बा निवेदन करिबा विषय रे एठारे निर्देश दिया जाउ अछि कि एठारे उल्लेख होई अछि कि नाही। एठारे स्पष्ट रूपे से प्रकार किछि मध्य लेखा जाय नाही। हाँ, सेमाने स्वर्गरे थाई एही जगतर बंचिथिबा विश्वासी मानकर प्रार्थना सुनी पारु थांती, किंतु ताहार अर्थ कोण बाइबेल से माननको निकटरे प्रार्थना करिबाको बा निवेदन करिबाको एही पदरे अनुमति प्रदान करू अछि कि नाही। एही पद से प्रकार किछि भी प्रकाश करू नाही। आहुरी एक विषय, जदि मरियम आम मानकर समस्त प्रार्थना शुणी पारुछंती एवं समस्त प्रार्थना जानी पारुछंती, ताहाइले मरियम हुंतु किंबा अन्य जो साधु माने अछंती से माने तो ओमनिसिएंट होई गलेनी, से माने सर्वज्ञानी होई गलेनी। अर्थात ईश्वरंकर गुण से मानकोठारे मध्य अछि। मोर प्रिय माने यह संपूर्ण अनबिब्लिकल अटे। वर्तमान आम्भे माने 5 गोटी कारण देखिबा जे बाइबेल अनुसारे मरियमको निकटरे प्रार्थना करिबा निवेदन करिबा काहेकि अनुचित अटे, उचित विषय नुहे। प्रथम कारण, जीशुको माता मरियमको निकटरे प्रार्थना करिबा निमंते बाइबेल रे एही विश्वासी मानंकु कौनसी आज्ञा दिया जाय नाही एवं बाइबेल रे एपरि कौनसी उदाहरण मध्य नाही जोठारे कि लोक माने बा विश्वासी माने से माने मरियमको निकटरे बा अन्य साधु मानक निकटरे प्रार्थना करुछंती। स्वर्गरे थाई आम जगतर विश्वासी मानक निमंते मध्यस्थीर कार्य करिवार सेवा जीशुको माता मरियमंकर नाही।
ପ୍ରଥମ ତିମୋଥି 2:5 ଏପରି ପ୍ରକାଶ କରେ, ଈଶ୍ୱର ଓ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ମରିୟମ ନୁହନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ, ବାଇବେଲ ମୃତ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ବାରଣ କରିଥାଏ। ମୃତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ବାଇବେଲ ଆଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତେଣୁକରି ଆମ୍ଭେମାନେ ମରିୟମ ଯିଏକି ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ ଅଟନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୃତ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। 3 ନମ୍ବର କାରଣ, ବାଇବେଲ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଜଣେ ଜୀବିତ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜୀବିତ ବିଶ୍ୱାସୀ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବ। ଜୀବିତ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ପରସ୍ପର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ବାଇବେଲ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଏ। ମୃତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିମ୍ବା ମୃତମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ବାଇବେଲ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ନଥାଏ। 4 ନମ୍ବର କାରଣ, କାହିଁକି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାତା ମରିୟମଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାଇବେଲରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଅଛି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ମାତା ମରିୟମଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ବାଇବେଲ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସୂତ୍ର ହେଉଛି, ଆମ୍ଭେମାନେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କ ଜରିଆରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାହା ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବା ନିବେଦନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାଇବେଲ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ନଥାଏ। 5 ନମ୍ବର କାରଣ, ଯୀଶୁଙ୍କ ମାତା ମରିୟମ ସେ ଈଶ୍ୱର ନଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ। ହଁ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପାତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲେ। ଏବଂ ମରିୟମ ଯେ ପ୍ରକାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ସେ ତାହାଙ୍କର ସେବା ଯେଉଁ ଦେଖାଇଥିଲେ, ତେଣୁକରି ମରିୟମଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ମାନ ରହିଅଛି। ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ ସବୁ ରହିଅଛି ତାହାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରୁ, ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଦରର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା ବା ଆରାଧନା କରି ନଥାଉ, ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ନଥାଉ। ଇଭେନ୍ ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାତା ମରିୟମଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାତା ମରିୟମଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ପରିତ୍ରାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଏହିସବୁ ଥିଲା ପ୍ରାୟ 5 ଗୋଟି କାରଣ, ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଆମ୍ଭେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ମରିୟମଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବା ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିବା ଏକ ଅନବିବ୍ଲିକାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଟେ। ବାଇବେଲ ଭିତ୍ତିକ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଭୁଲ ଅଭ୍ୟାସ ଅଟେ। ମରିୟମ ଯଦି ଜୀବିତ ଥିବା ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସମ୍ମାନ ମିଳିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମରିୟମ ନିଜେ ମନା କରିଥାନ୍ତେ। ଥରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମରିୟମଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ନାରୀ ବୋଲି ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ସେହି ପ୍ରଶଂସାର କଥାକୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରି ନଥିଲେ। ସେଠାରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ଉତ୍ତର ଦେଇ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ସେ କହିଥିଲେ, ନା, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ଓ ପାଳନ କରନ୍ତି ବରଞ୍ଚ ସେହିମାନେ ଧନ୍ୟ। କହିବାକୁ ଗଲେ ରୋମାନ କ୍ୟାଥୋଲିକ୍ ଚର୍ଚ୍ଚର ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାତା ମରିୟମଙ୍କୁ ଯେତେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାତା ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ଅଧିକ ମହାନ ବୋଲି ଯେଉଁ ଭୟ, ଭକ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଓ ଆରାଧନା କରିଥାନ୍ତି, ମରିୟମଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଇବେଲର ବିପରୀତ ଅଭ୍ୟାସ ଅଟେ। ବାଇବେଲ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ହେଉ
କିମ୍ବା ମାତା ମରିୟମଙ୍କ ନିକଟରେ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରି ନଥାଏ। ଅତଏବ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ବାଇବେଲର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ସିଧାସଳଖ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁଅଛୁ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଏହି ଜଗତରେ ନଥିବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଥିବା ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କିମ୍ବା ଯୀଶୁଙ୍କ ମାତା ମରିୟମଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା? ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ନିବେଦନ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହା ବାଇବେଲ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ମିଡିଏଟର ମଧ୍ୟସ୍ଥି ରହିଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନାମରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଦ୍ୱାରା ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସିଧାସଳଖ କରିପାରିବା। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଏହି ଜଗତରେ ନଥିବା ମୃତ ସାଧୁମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷବାଦୀ, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏଡଭୋକେଟ୍। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମିଡିଏଟର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥି, ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ହେଲ୍ପର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ବାଇବେଲ ଭିତ୍ତିକ, ବାଇବେଲର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାକି ବାଇବେଲ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ।